students, today we will discuss the 10th standard chapter statistics, continued part of that statistics. Students, in the previous class we are calculating the mean. We are calculating the mean or the average of the given data, that is in the ungrouped data and also grouped data. So can you recall me? Can you recall and can you tell me the what is the formula used to find out the mean for grouped data and ungrouped data? Yes, right. So for ungrouped data, mean x bar equals sigma x by n, or small n. You can write small n. You can take small n. X bar equals sigma x by n, or this can be written as sigma xi, where I equals 1 to n. So this is the formula we are going to use for the calculation of mean for ungrouped data. Now, for grouped data, can you tell me what is the formula to find out the mean for the grouped data? Yes, as it is x bar equals sigma fi xi, where I varies from 1 to n by n, or sorry, sigma fi sigma fi I varies from 1 to n. So these are the two formulas you have seen in the previous classes for the calculation of mean. So today we will see the same mean, calculation of mean by using the assumed mean method. By using the assumed mean method. Why we are going to use the assumed mean method? Because for the grouped data, so if you observe the formula here, it is the product of, the numerator will be the product of frequency and the scores. Product of frequency and the scores. Okay. So if the scores are larger numbers, then it is very difficulty to multiply, and also it takes much time, more times. So by keeping this point of view, so we are going to calculate the mean by using the assumed mean method to save our time. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi xi by ಸಿಗ್ಮಾ fi ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I varies from 1 to n, I varies from 1 to n. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮೀನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ fi xi. ಸೊ fi ಮತ್ತು xi ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ಟೈಮ್, ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರನ್ನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ FI/XI ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ FI/XI ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ, ಗುಣಲಬ್ಧ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ FI/XI. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ FI/DI ಇದೆ, FI/DI. ಸೊ ಒಂದೇನು XI ಬದಲಾಗಿ DI ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ x ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ FI/DI. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು I. ಸೊ I varies from 1 to n. I varies from 1 to n divided by sigma Fi. I varies from 1 to n. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. XI ಬದಲಾಗಿ DI ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So in case of XI we will take DI. So therefore, and we assume any one of the value as a A. So therefore the formula is x bar equals A plus sigma FI/DI by sigma Fi. Here I varies from 1 to n. A is the assumed mean, Fi is the frequency, DI is the deviation. DI is the deviation or it is the difference. So difference ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Observe here, DI equals XI minus A. XI minus A. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DI ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು we will see the problem. Now students, we will see the problem. Now observe the problem. Calculate mean for the following data by assumed mean method. So here what they have asked particularly, we have to calculate mean for this problem by assumed mean method. So if they ask like this in the examination, you have to simplify in the same assumed mean method. Otherwise you can follow any one method. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಎನಿ ಮೆಥಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. So ನೋಡಿ, class interval 0 to 2, frequency is 1. So 2 to 4, 2, 4 to 6, 1, 6 to 8, 5, 8 to 10, 6, 10 to 12, 2, 12 to 14, 3. So ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next we have to write down the other columns. ಏನು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು? Observe the formula. So we need A, assume me. So Fi/DI. Fi means here already the frequency is there. F means frequency. So for the DI, before going to DI, we need XI. XI you already know. So X means it is the midpoint of the given class interval. It is the midpoint of the given class interval. Now for this you have to write below the problem. One side you have to put the columns. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್, ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
So class interval frequency, then we have to identify the x. So and also di or deviation. So that is deviation. So I will write here like this: xi minus a equals d. I will write a d lastly because for the multiplication purpose. ಇದನ್ನ d equals xi minus e ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, xi minus a equals d ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ di, this is xi. So next fi di. This is fi di. Next form is product of fi di. Okay students, so these are the columns we need for the problem. So after observing the problem, first we have to find out the class in midpoint of the given class intervals, that is xi. So after that, next column is di. So if you subtract a from the given scores, that means xi, we will get the deviation or difference. So then we have to multiply fi and di, we get the value of fi di. Now students, we will continue the problem. So here in the next column we have to find out the value of xi. So that means we have to calculate the midpoint of the each class interval. Midpoint of the each class interval. So you already know that how to calculate the midpoint of the class interval. So we are going to add both the lower limit and the upper limit and divide it by 2. So x1 is equal to 0 plus 2 by 2. So ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ xi ಅನ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x1, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 0 plus 2 2 by 2, 2 ones are 2. The xi will be, the midpoint of the given class interval will be 1. So then x2, so second midpoint of the second class interval. So here the lower limit is 2 and the upper limit is 4. 2 plus 4 by 2 equals, so 4 plus 2 is 6. 6 by 2 it is 2 ones are 2 threes are. So therefore, so its midpoint is 3. Similarly, if you divide directly, 6 plus 4 it is 10. 10 by 2 is 5. Next 6 plus 8 it is 14. 14 by 2 is 7. Then 8 plus 10 18. 18 by 2 it is 9. So now 10 plus 12 22. 22 by 2 is 11. So next 12 plus 14. 12 plus 14. So it will be 26. It will be 26. So 26 off. So that means if it is divided by 2, it will be 30. Simple calculation. So ಎರಡು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the corresponding midpoints of the class intervals. Now, so before going to the next column ಹೋಗಬೇಕು. So next column ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ xi ಅಲ್ಲಿ
assumed mean ಅನ್ನ a ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಬೇಕು. We have to subtract a. A means assumed mean. We have to assume some score. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಮೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಎ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಥರ್ಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ನೇ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 7, ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 7, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ 1 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 3 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, 5 ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೋಬಹುದು, 9 11 13 ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 7, ನೀವು 9 ತಗೋಬಹುದು, 11 ತಗೋಬಹುದು, 13 ತಗೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು so I will write here this as a A. This as a A. The value of A is 7. Value of A is 7. 7 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. xi ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 1 minus 7 equals minus 6. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 minus 7 it will be minus 6. 3 minus 7 will be minus 4. 5 minus 7 will be minus 2. So 7 minus 7 equals 0. Now 9 minus 7 it will be plus 2. 11 minus right 11 minus 7 it will be plus 4. 13 minus 7 it will be plus 6. So here, so just we have subtracted the assumed mean from the corresponding scores. So xi ಇಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. Now what is the next column? Next column is the product of these two, fi di. Product of these two, fi di multiplies with sign. 1 into minus 6, so it will be minus 6. So 2 into minus 4, minus 8. 1 into minus 2 will be minus 2. So 5 into 0 is 0. Then 6 2s are, it's 12 plus 12. 2 4s are plus 8. 3 6s are plus 18. 3 6s are is plus 18. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ fi xi ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, fi xi. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ fi di ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ di ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ fi di ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, what we have to do now here? In the formula, ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, x bar equals a. You know the value of a is 7. So now we have to add the fi di. fi di ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ fi ಮಾಡಬೇಕು.
Now sigma fi ಮಾಡ್ಕೋಣ. Sigma fi equals frequency na add ಮಾಡಿ 3 plus 2 5 5 plus 6 11 11 plus 5 16 16 plus 1 17 17 plus 2 19 19 plus 1 20. So therefore sigma fi is 20. Sum of the frequencies is 20. Now sigma fi di, sigma fi di, sigma fi di equals. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ negative integers, we have negative integers. So negative integers and also we have the positive integers. Negative integers ಇದ್ದಾವೆ, positive integers ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -6 -8 it is -14 -14 -2 is -16 -16. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ -6 -8 -2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 0 ಅನ್ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಂಬರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12 plus 8 20 20 plus 18 it is 38 plus 38 plus 38. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -16 ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ 38 ಅಲ್ಲಿ -16 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 8 ಅಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 2 ಬಂತು. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 22. ಸೊ it will be plus 22 or simply you can write 22. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ fi di ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ fi di, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 22. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ now we will write the formula. So therefore mean x bar equals what is the formula? A plus sigma fi di by sigma fi. This is the formula. X bar equals A plus sigma fi di by sigma fi. I varies from 1 to n. Now substitute the values. A assume mean ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೆ? Yes, A ಅಂದ್ರೆ 7 plus. So what is the value of sigma fi di? So it is 22. It is 22 by what is the sum of the frequencies? Sum of the frequencies will be 20. So it will be 20 equals. Now, so write the 7 as it is. 7 as it is plus. Now, so divide 22 by 20. So if you divide 22 by 20, so I will divide here. So it will be, so if you divide 22 by 20, 21s are 20, so we will have a remainder 2. So write the point here. So 1 0 will be
20 ones are, it will be 20. It is 0. Now write this value because value of 1.1. Now add. Therefore, x bar equals. So now add it. So for the addition, so observe ಮಾಡಿ add ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ 7.0 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ 1.1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ add ಮಾಡೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ 1 so 7 plus 1 8 8.1 so the mean will be 8.1 mean will be 8.1 so this is the mean of the given scores. So if you calculate this mean by the method of direct method, you will get the same result. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? we will get the same answer. ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ will becomes difficulty. So in case of larger numbers and the decimals ಮತ್ತು larger numbers ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ xi will get the value of xi. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಲೋಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the midpoint of corresponding class interval. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? we have to find out the deviation or difference. So it will be obtained by the subtracting assumed mean from xi. assumed mean ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು, ಸೊ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ xi ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 minus 7 ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ we will get the deviation. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಐ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So 1 minus 7 minus 6, 3 minus 7 minus 4, 5 minus 7 minus 2, so 7 minus 7 0, 9 minus 7 plus 2, 11 minus 7 plus 4, 13 minus 7 plus 6. So ಈ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. you can take any one of these scores as a assumed mean. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ assumed mean ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಐ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಐ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. -6 -4 into 2 -8 -2 into 1 -2 0 into anything 5 0 +2 into 6 12 +4 into 2 8 +6 into 3 will be +18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು -16 ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ನ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 38 ಬರುತ್ತೆ. 0 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the same answer because 0 is the additive identity. The value does not change. So ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get 22. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ? f5 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ x bar equals a plus sigma fi di by sigma fi. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಐ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎ 7 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
22 by 20 7 higher upper ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the mean. So this is how we are going to calculate the mean by assumed mean method. Students, I think you have understand clearly how to calculate the mean by assumed method. Assumed mean method, so you have to simplify the problems in exercise 13.1. So 13.1 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಡೌಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.